ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ क्योंकि सरवटें तो आ रही हैं ये नहीं, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, इसका कुछ बता सकते हैं आप कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम सजना बेलियो मित्रों की हालत है ठीक हो उम्मीद है खुश होवोगे ठीक होवोगे अल्लाह पाक ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੂਸਤਨ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਬਰਕਤ ਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। अच्छा भाई पूछ रहे ने जी ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਢਾ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਇਥੋਂ ਇਹ ਖਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਖਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਪੜਾ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤਖਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਖਤੀ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਖਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਲੀਅਰ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ। 42.5 लंबाई है 24.5 बाजू है 18.5 तीरा है 16.5 बैन है 23 छाती 23 कमर 23 घेरा ठीक है जी 41 शलवार जनाब असी हुण इहनूं 42 ते 2 44 1.5 इंच कमीज लंबी रखी है जी 2 बाई 3 18.5 19 19.5 लो जी मैं अगे भी एक वीडियो च दस दिता सी जिसने अपना ए तीरे तो हिस्सा जो है ना यह हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट करना है ना सफाई च लिया है 19.5 तीरा है ये मेन निशान है ए अद्धी इंच ए इंच ए 3 साइज ने जे लूज रखना जे तो अगे चले जाओ थोड़ा जा इनू टाइट करना जे तो अद्धी इंच से आ जाओ ठीक है जे होर टाइट करना है बिल्कुल सीने नू साफ करना है तो 1 इंच तुसी बैक ते आ जाओ ए तीरे दा उतों डाउन वाले हिस्से दे हिसाब नाल ठीक है जी 3.25 इंच मैं इहदा डाउन रखिया 19.5 1 इंच इथों बैक है 1 इंच इथों बैक ए वे 18.5 19.5 ठीक है 18.5 तीरा तैयार है 19.5 का निशान पूरा है ए बैक ते वे 1 इंच बैक करो या इनू 2 सूत्र और घटा लो तो हिस्सा भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अमूमन सिर्फ 1 इंच ही रखो छाती 23 ते 24 लो जी 24 निशान आ गया छाती का 10 कंधा है लो जी मैं हूँ तुहानू हाशिया ला के सैट कर दिया पहला लो जी ए जे मेन असी जनाब ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਟਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗਣੀ ਇਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਵੇਅਰ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕਪੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੌਂਡੇ ਦਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਖਤੀ ਇਹ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई 5 लाख लो जी सर जी असा जनाब कटिंग कर दिता है ठीक है लो ए साडी जनाब अली 10 कंधा तैयार है ते ए 9 आ गया बिल्कुल बराबर 19.5
ਇੰਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਤਖਤੀ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਬੈਕ ਹਿੱਸਾ। लो जी, ਇਹ ਵੀ ਨਹੁੰ ਤਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। 5.5 7 3 24.5 24.5 23.5 14 पट्टी का निशान। लो जी, लो जी सर जी, असा जनाब हाशिया लगा लिया, ठीक है। असी हुण जनाब ये हुण कट्टन लगे जे। बिस्मिल्लाह। लो जी, घेरा भी कटिंग हो चुका है। यह आ गया जनाब हुण सामने पॉकेट का निशान। लो जी मेरे प्यारे भाई, इंशाअल्लाह ताला इहदा जनाबे अली सीना बिल्कुल साफ आएगा। जी यह चीज़ असा थोड़ी जी बाहर रखी हुई है ना, ठीक है, ये असी खुद रखी हुई है, उत्तों इनू खचा ना पवे, तीरे वाली साइड तो इस हिस्से तो खचा ना पवे, सीना इहदा साफ आएगा, ठीक है। उस तो बाद कारीगर का काम आउंदा है, जिस टाइम कारीगर के अंडर आउंदा है ना, यह सेंटर का हिस्सा जो है ना, इनू नरमा के नहीं लाना चाहिए, इनू हल्का या जनाबे अली खचा रखना चाहिए। अक्सर कई टेलर इनू जिहड़ा तीरे का उल्टा होंदा ना, उहदे बराबर ही रख के लगा छोड़ते हैं। इस सेंटर वाले हिस्से नू थोड़ा जिहा खचा देना पैंदा है, रेब च आ जाता है। जिहड़ा ढिला छड्ड दिंदे हो, ढिला रख के तुसीं सिलाई लगांदे हो ना, ठीक है, वो नहीं कारीगर नू थोड़ा जिहा समझा दे करो मेरे प्यारे भाई। यह जिहड़ी सेंटर वाला हिस्सा है ना तीरे का, तख्ती दा वाला, इनू थोड़ा जिहा खचा रख के सिलाई लगाए करो। तुहाडा जिहड़ा मजीद होर भी सीने ते जिहड़ा वट आवेगा ना, वो भी नहीं आवेगा, ठीक है। ते दूसरा रह गया हाले दा। हाले दा इहदा मैं 10 इंच ड्रोन रखे अजे, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला ये अपनी थां ते खुद ब खुद आके इहदा कालर या बैन खुद ब खुद बैठेगा, ठीक है। इहदे भी कोई सलवट नहीं आएगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। चैनल नूं जनाब सबसक्राइब लाजमी करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो जनाब जरूर कमेंट्स करे करो जनाब। सानू तुहाडे कमेंट्स की लोड़ है जनाब। असी उन्हां दे तहत ही अगों वीडियो बनानी हुंदी है। जिहड़ा जिहड़ा कमेंट्स मेरे कोल आंदा वे, मैं उहदे तहत ही वीडियो बनाना वा। अपने कोल मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा। जिहड़ा जिहड़ा कमेंट्स मेरे कोल आ रहा, मैं उस दे बारे च ही वीडियो अपलोड कर रहा वा बना के। जिहड़े जिस भाई नू कोई दुश्वारी है, कोई मुश्किल है जनाब, वो जरूर आगाह करे, ठीक है। ते जनाब इस चीज़ का मैनू मज़ा भी आउंदा है, किसी नू दसन दा, ते स्वाद भी आउंदा है। मज़ा स्वाद एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जी फ्रंट बैक इहदा कटिंग हो चुका, असीं हुण आ गए बाजुआं की तरफ, ठीक है। अच्छा, उस भाई का जनाब मैसेज भी सी, कह रहे सी जनाब मैं जिहड़ी बाजुआं की कटिंग करना वा, वो जनाब 4.5 इंच डूंघाई करना वा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर जी, ये देखिए मैंने वीडियो भेजी आपको, इसमें सलवटें तो आ रही हैं, ये नहीं, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ। इसका कुछ बता सकते हैं आप कैसे निकल सकती हैं ये, अगर टाइम मिले तो? अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मैं अभी फिलहाल शारजा में हूँ, इधर शारजा में काम कर रहा हूँ। तो मैं बोला चलो आपसे मशवरा करते हैं कि
मैं कटिंग पता नहीं कटिंग का मसला है या सिलाई में कुछ मसले कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं, थोड़ी हेल्प कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर जी, वो आपकी ना फेसबुक में आया देखा था ना, आईडी सब देखा था, आपका सब कटिंग मेरा देखता हूँ, तो अगर कोई टेक्निकल कोई मसला होगा तो शेयर करेंगे तो बता दिया करेंगे, चीज कर देंगे, थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करेंगे। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਮੈਂ 4.5 ਇੰਚ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। WhatsApp ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਡੋਨ 4.5 ਇੰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ। 4.5 ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਲਵਟਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਵਟਾਂ ਸਨ। 4.5 ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 4.5 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਿਰਫ 4 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੇ। ਇਹ ਲੋ 10 ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ 10 ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ 10 24.5 ਬਾਜ਼ੂ ਇਹਦਾ 23, ਇਹ 23 ਇੰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। 6.5 6.5 ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਪਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। 10 ਕੰਧਾ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਕਲਾਈ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ। 6 ਨਾਰਮਲ ਕਲਾਈ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ। ਚਪਟੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਯਸ ਕਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, 4 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ 3 ਇੰਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਮਾਰਜਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਮਾਰਜਨ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 3 ਇੰਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ, ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਬਾਅ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹ 3 ਇੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। 3 ਇੰਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਲਵਟ ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਛਾਂਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੇਖੋ, ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਾੜ ਪੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾੜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਡੂੰਘਾਈ ਵੇਖੋ। ਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 4.5 ਇੰਚ ਡੂੰਘ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਵਟਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ।
ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਅਸਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੈਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਗਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅੜੇਗਾ ਬਾਜ਼ੂ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਅੜੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਫਿਰ ਖਿਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇ ਖਿਚਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਲਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਢਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਧਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਲਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਨਾਬ, ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ।